executive director of Kathmandu guest house. अघि विदुरजीले चाहिँ मलाई पनि एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर काठमाडौँ गेस्ट हाउस भन्नुभएको थियो अब म चाहिँ कर्ण साक्य सरकोमा जानु पर्ला श्रेय खोज्न भन्दै थिएँ So anyway, she is the executive director of Kathmandu guest house. She heads also Kathmandu guest house foundation. She works to make Kathmandu guest house an eco-friendly and zero plastic waste hotel. Her passion is on history, so you can talk to her for hours. On history, heritage, and art. So let's give her a big round of applause. Shaguni Sakya. Shaguni Singh Sakya. Now we have lone male panelists. Normally you see more male and very few females or none, but today it is just the opposite. Mr. Shrestha, he is an architect who creates a positive impact across Nepali hospitality landscape. Principal architect of Wonaw and Associates, I know him as a celebrity architect who has designed Pavilion Himalayas. We'll be talking about that shortly. A huge round of applause to Shrestha. Now, are we set? Are we all ready to take another 45 minutes of conversation, interaction, learning? And this is indeed a slightly different panel. Normally you'll see tourism operators, policy makers, and one thing I can assure you, there won't be complaints, or we're not going to complain, because in business, problem is good. Since there is problem, you provide solution, and for that you are paid. Your profit comes out of that. So before we move, and as it has already been defined, pandemic, the world is steadily opening up to restart tourism. Nepal, region, we did take pretty early lead. We opened up before India did, or Bhutan is slowly opening up. So Nepal tourism recovery अथवा reopening मा छिट्टै नै काम सुरु गरेको हो. And definitely this recovery presents a unique opportunity to assess impact tourism has on people and planet. Suman Sakya सरले भन्नुभयो London मा 40 degree पुग्यो and they were not prepared for it. So now this is a challenge, it is a real threat. And it's indeed the best time to build a more inclusive, resilient, and sustainable industry together. Before we get into further discussion, let me invite our very first panelist, Anisha, Karn. I'm going to give you 3 minutes each panelist. You can tell a story, sing a song, or use the presentation, whatever you prefer. Over to you, Anisha ji. Thank you so much. Am I audible? Hello. Yes. म आफूलाई पनि टाइम गरिराख्नु प्रेजेन्टेसन चाहिँ नि छ त्यही भएर त्यो स्क्रिनमा देखिँदै गर्दाखेरि हामीले के गरिरहेछौँ के कुरा गर्न आएको त्यो सँगसँगै लिएर जाउँ जस्तो लाग्यो पंकजीले यहाँनिर हामी प्रब्लमको कुरा गर्दैनौँ कम्प्लेन गर्दैनौँ हामी यहाँनिर प्यानलिस्ट बसेका समाधान लिएर आएका छौँ भन्नुभयो डेफिनेटली आई थिङ्क यहाँनिर अल अफ अस आर सोल्युसन एन्ड सर्भिस प्रोभाइडर्स सो वी आर इन आवर ओन स्मल वे अ पार्ट अफ मेबी सल्भिङ द प्रब्लम होला है बिहान यहाँनिर धेरै कुरा भएको छ हामी कहाँ केको प्रब्लम छ भनेर तर समाधानमा जानुभन्दा पहिला हामी कहाँ के प्रब्लम छ त्यसको बारेमा एकचोटि हेर्न र ज्ञान हुन र सम्झिन एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर तपाईले मेरो नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्नुभयो भने पानी म स्मार्ट पानीबाट तपाईले यदि कसैले सुन्नु भएको छैन भने हामी स्मार्ट पानी चाहिँ सस्टेनेबल वाटर म्यानेजमेन्टमा काम गर्छौँ यो दिगो व्यवस्थापन पानीलाई कसरी म्यानेज गर्ने त हामीले यहाँनिर आएर सस्टेनेबिलिटीको कुरा गरिरहेछौँ त्यसको धेरै बाटोहरू छ त्यसमा त नजाउँ होला जहाँनिर मेरो अर्गनाइजेसनको एक्सपर्टिज छ पानीमा आज म त्यसकै सेरोफेरोमा बसेर मात्र कुरा गर्छु होला
सो पानीको सस्टेनेबिलिटी भन्दा पनि पहिला पानीको प्रब्लमतिर जाउँ होइन। यहाँनिर मैले कसैलाई भन्नु पनि पर्दैन होला तपाईँहरूलाई पानीको प्रब्लम छ कि छैन जस्तो लाग्छ। अघि बिहान पनि हामीले सोध्यौँ कि क्लाइमेट चेन्ज इज हियर, सुमन सरले पनि भन्नुभयो लन्डन इज 40 डिग्रिज, बट यो प्रब्लम त हामी कहाँ 10 वर्ष पहिलादेखि नै आइसकेको थियो। पानीको प्रब्लम मात्र होइन कि हामी क्राइसिस फेस गरिरहेछौँ र त्यसको पनि डिफ्रेन्ट फेसेसहरू छ, जहाँनिर मेलम्चीले केही राहत पुगेर हामी कहाँ केहीको घरमा पानी आउन थालेको छ भने केहीको घरमा अहिले पनि पुगेको छैन। र काठमाडौँमा मात्र वरिपरि हेर्नुभयो भने बागमतीको स्थिति हेऱ्यो भने पानीको अर्को खाले क्राइसिस हामीले हेर्छौँ होइन। त्यहाँनिर पानीको कुरा गर्दाखेरि खालि खानेपानीको प्रब्लम मात्र होइन कि पानीलाई हामीले कसरी हेरिरहेछौँ, कसरी म्यानेज गरिरहेछौँ, त्यो जम्मै चिजको कुरा सोच्नु पर्ने छ। एउटा त पानी नै अभाव छ र त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने र हामी कहाँ भएका पानी र वाटर बडिजहरूलाई हामीले कसरी म्यानेज गरिरहेछौँ, के गरिरहेछौँ, त्यसको बारेमा पनि सोच्नुपर्न एकदम जरुरी छ। यसको लागि यहाँनिर बसेको हामी जम्मैको कन्ट्रिब्युसन छ। हामीले बागमती त्यस्तो हुनमा हाम्रो घरको ढलदेखि लिएर ठुलो होटेलको ढलदेखि लिएर सरकारी अफिसको ढल नै किन होस्, जम्मैको उति नै योगदान छ त्यसमा। त्यही भएर प्रब्लम हामीले नै जेनेरेट गरेको हो। अब आज टुरिज्म सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि टुरिज्म सेक्टरले पनि त्यसमा के गर्न सक्छ त? वाट इज द सल्युसन द्याट प्रोबेबली द सेक्टर क्यान ब्रिङ अबाउट? हामीले सस्टेनेबिलिटी रिजिलियन्सको कुरा गरिरहेछौँ। सो पानीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि कहाँनिर आएर टुरिज्म सेक्टरले अलि राम्रो इक्जाम्पल सेट गर्न सक्छ, के गर्न सकिन्छ, के भिन्दै गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मेरो स्लाइड चाहिँ छोडिदिनु पर्ला अब, किनभने स्लाइड चेन्ज गर्ने मान्छे नै देखिएन। Thank you so much. Well, if you could go to the next slide. Yes. So there are a lot of things that can be done, and SmartPaani ले धेरै खाले त्यसमा प्रविधिहरू, सर्भिसेसहरू, सल्युसन्सहरू दिन्छ। तर यसो हेर्ने हो भने पानीको अभावको कुरा गर्ने हो भने SmartPaani जसले चिन्नुहुन्छ, हामीले आकाशे पानी सङ्कलनको प्रविधि हामीले मार्केटमा ल्याएको हो, त्यसको लागि चिन्नुहुन्छ। आकाशे पानी कुनै यस्तो मलाई गर्न मन लाग्यो, looks like a fancy term, looks like something that an aspiring person or an environmental scientist should do भन्ने कुरा हैन नि त। त्यसमा त हामी कहाँ सित्तीमा पानी परिरहेको छतको पानीलाई हामीले बग्न दिइरहेछौँ, जसले बाढी ल्याइरहेछ हाम्रै सिटीहरूमा, तर हामीले त्यो पानीलाई कसरी चलाउन सक्छौँ भन्नेतिर चाहिँ नि सोचेका छैनौँ। र तपाईँले इकोनोमिकल सस्टेनेबिलिटी हेर्नुभयो भने रेन वाटर हार्भेस्टिङ इन मेनी केसेस इज भेरी इकोनोमिकल। त्यसको फाइनेन्सियल केस पनि एकदमै स्ट्रङ बन्न सक्छ। एक्ज्याक्ट डिटेल त म अहिले जान्न, किन त त्यो धेरै लामो छलफल होला, बट वी हेभ ओभर 400 क्लाइन्ट्स जस्ट इन काठमाडौँ भ्याली हु आर युजिङ रेन वाटर हार्भेस्टिङ। र त्यो तपाईँ र म जस्तो एउटा सिम्पल घरदेखि लिएर ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन पनि छ। सो त्यहाँनिर धेरै स्कोप र पोसिबिलिटी छ। जुन हामी पानीको अभावको कुरा गरिरहेछौँ, हामी मेलम्ची ल्याइरहेछौँ, मेलम्ची कसरी दिगो बनाउने त्यसमा सोचिरहेछौँ, यहाँनिर चाहिँ सित्तीमा पानी परेकोलाई चाहिँ हामीले केही भ्याल्यु नै गरिरहेको छैन। सो पानीको अभावलाई म्यानेज गर्नको लागि यस्ता धेरै सल्युसन्सहरू पनि छन् भने अरू वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि, बागमतीलाई बेटर बनाउनको लागि हामीले इन्भाइरोमेन्टली अरू के गर्न सकिन्छ त्यस्तो सल्युसन्सहरू पनि छ। यहाँनिर इक्जाम्पल्स हेर्नुभयो भने पङ्कज दाइले अलरेडी पभिलियन्सको कुरा गरिसक्नुभयो। पभिलियन्समा द एन्टायर वाटर म्यानेजमेन्ट वाज डन बाई SmartPaani। हामीले प्लास्टिक पोल्युसनतिर पनि नजाउँ भनेर यहाँनिर आयुषी पनि हुनुहुन्छ, शी विल अल्सो टक अबाउट इट मेबी, बट होटेल्सहरूले पनि कसरी लेसन गर्न सक्छ प्लास्टिक पोल्युसन कन्ट्रिब्युसन भने मेबी इन्टर्नल रोबस्ट ड्रिङ्किङ वाटर सिस्टम्सहरू राख्न सकिन्छ होला। त्यो नेक्स्ट स्लाइड्समा हेर्नुभयो भने देयर आर होटेल्स लाइक कन्ट्री विला, देयर आर होटेल्स लाइक कसरा हु हेभ अ ड्रिङ्किङ वाटर सिस्टम एन्ड द्याट they have been successfully using for a couple of years now. So there are examples, there are leaders, there are possibilities that can be done. I think मेरो time नै धेरै भइसक्यो, त्यही भएर I will stop here. But as Pankaj Dai said, that we are here with solutions is just about partnerships, the right collaboration and right partnerships to take those solutions ahead. Thank you. Thank you, Anisha ji. हामी अब अगाडि बढौँ। म केसीजीलाई निम्त्याउँछु। उहाँको समय पनि 3 देखि 5 मिनट रहनेछ। धन्यवाद पङ्कजी। सो नेपाल अहिले एउटा रिपोर्टको अनुसार वेयर 4th एट मोस्ट रिस्क कन्ट्री when it comes to climate change and vulnerability को कुरा गर्दा। तर
यो भन्दै पनि अहिलेसम्म पनि टुरिज्म सेक्टर र क्लाइमेट चेन्जको बिचको जुन लिङ्केज जुन रिलेसनसिप छ त्यसलाई अझै पनि हामीले स्टडी पनि गरेको छैनौँ, डेटा छैन। अघि नै पनि एकजना डाक्टर रेग्मीले भन्नुभयो डेटा छैन र हामीले त्यसको कन्सिक्वेन्सेस त बुझेको पनि छैनौँ होइन। सो हामीले बुझ्ने प्रयास पनि गरेको छैनौँ, रिसर्च पनि छैन। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने यो कुरा कहिले उठ्छ त ल टुरिज्म सेक्टरमा क्लाइमेट चेन्जले असर पार्यो वा भाइस वर्सा भन्दाखेरि चाहिँ जब असाध्यै एक्सट्रिम इभेन्टहरू स्टार्ट्स टु ह्यापन एट एन इन्क्रिजिङ रेट विथ मच मोर इन्टेन्सिटी एन्ड फ्रिक्वेन्सी। जस्तै सायद 5-7 वर्ष अगाडि अन्नपूर्ण सर्किटमा एउटा ठुलो दुर्घटना भयो होइन, जहाँ चाहिँ नि 43 जना व्यक्तिहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु भयो है। अब अघि नै पनि एउटा कुरा उठ्यो कि अब कति कुरा हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन, ग्लेसियर्स भनेको जाने कुरा हो, एभलान्च भनेको जाने कुरा हो, तर यसमा पनि यसको फ्रिक्वेन्सी यसको इन्टेन्सिटी बढाउँदा क्लाइमेट चेन्जको ठुलो हात छ नि। म एउटा रिपोर्ट पढिरहेको थिएँ, अहिले तपाईँको एभरेस्ट बेस क्याम्प नै सार्ने एउटा योजना बनाइरहेछ। किन भन्दा त्यहाँको क्लाइमेटले धान्नै सकेन अरे जस्तो खालको टुरिस्टहरूको त्यहाँ आगमन भइरहेको हुन्छ होइन। एउटा रिपोर्ट अनुसार त्यहाँ दैनिक 4000 लिटर वर्थ अफ युरिन सङ्कलन हुन्छ एभरेस्ट बेस क्याम्पमा। क्यान यु इमेजिन 4000 लिटर्स वर्थ अफ युरिन एभ्री सिङ्गल डे? त्यसले के खालको असर पार्छ होला त त्यहाँको एउटा इकोसिस्टममा होइन। सो हामीले भन्न सक्दैन, हात उठाउन सक्दैनौँ कि व्यक्तिले गर्दाखेरि एभलान्च भएको होइन, यो हाम्रो आउट अफ कन्ट्रोल को कुरा हो भनेर हामी भन्नै सक्दैनौँ, डेटाले बताइरहेको छ हामीलाई सिधै होइन। अनि अर्को कुरा के छ भने हाम्रो अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो इकोनोमी अब यहाँ धेरै कुरा चाहिँ आज बिहान जुन छलफल भयो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट भयो, टुरिज्मलाई कसरी फस्टाउने पर्सपेक्टिभबाट भयो, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट डिस्कसन होइन। तर त्यसमा चाहिँ एउटा मैले मिसिङ कुरा के देखेँ भने यसमा सस्टेनेबिलिटीको कुरा खै, रेजिलियन्स मात्रै छ, सस्टेनेबिलिटी खै, त्यसपछि क्लाइमेट चेन्जको कुरा खै, कार्बन फुटप्रिन्टको कुरा खै। मैले तपाईँलाई यदि आज सोधेँ भने तपाईँलाई के लाग्छ, एउटा अघि हामी सुविधाहरूको कुरा गऱ्यौँ होइन, एउटा प्याकेट अफ पास्ता हामीले युरोपबाट मगाउनु पऱ्यो भने त्यसको मैले मोनेटरी खर्च भनेको होइन, त्यसको कार्बन फुटप्रिन्ट हेर्नुभयो भने यहाँको लोकल दाल भातभन्दा पाउने भन्दा कैयौँ गुणा ज्यादा छ होइन एउटा पास्ता मगाउनु। सो हामीले मगाउने र ठिक छ सुविधा दिनु पऱ्यो, जब टुरिस्टले के खोज्छ त्यसको सबै सुविधा त दिनु पऱ्यो, तर एट वाट कस्ट? त्यो कस्टलाई हामीले कसरी इन्क्लुड गर्छौँ? अनि आइम नट जस्ट टकिङ अबाउट मोनेटरी कस्ट बट कस्ट लाइक कार्बन फुटप्रिन्ट, यो सबै कुरा पनि हामीले ध्यानमा राख्नु पनि अत्यन्तै जरुरी छ। अनि अब माउन्टेन्सबाट हामी टुरिज्म भन्ने बित्तिकै अब नेपाललाई त सगरमाथा एउटा हाइएस्ट पोइन्ट इन द अन अर्थ भनेर चिनिन्छ, अब त हाइएस्ट गार्बेज पोइन्ट भनेर पनि चिनिन थालिसक्यो। कस्तो लाजपद्ध कुरा हो, जुन कुरालाई हामी प्राइड लिएर भन्छौँ नेचुरली नेपाल भन्छौँ त्यो नै अब हामीलाई एउटा ल हाइएस्ट डम्पिङ ग्राउन्ड अन अर्थ भनेर चिनिनेसम्म अवस्था आइसक्यो होइन। अब ल माउन्टेन रिजनबाट एभरेस्टबाट ल अलिकति काठमाडौँतिरै आयो भने जब हामी टुरिस्टको कुरा गर्छौँ हामीले इन्टरनेसनल टुरिस्टको मात्रै कुरा नगरौँ, अब डोमेस्टिक टुरिज्मतिर पनि त्यसको सस्टेनेबिलिटी त्यसको रेजिलियन्समा पनि ध्यान दिउँ होइन। आजको दिनमा मैले अस्ति भर्खर एकजनासँग कुरा गरिरहेको थिएँ, हामी रोयल कन्टिनेन्टल रिजोर्टमा छौँ, उहाँहरू चाहिँ चितवनबाट आउनु भएको थियो। अनि हामी कुरा गरिरहेको थियौँ नि त्यो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई काठमाडौँ भन्दा, मलाई त पटक्कै पनि इम्प्रेसिभ लागेन। पहिला त काठमाडौँ हो क्यापिटल सिटी भन्दा बाहिरको मान्छेहरू जिल्लाकै मान्छेहरू पनि कस्तो एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो होला काठमाडौँ जानु पाएन। अहिले त काठमाडौँको इम्प्रेसन कस्तो नि फोहोर धुवा धुलो ठाउँ छैन, रुखै देखिँदैन। सो इन्टरनल टुरिज्मलाई पनि हामीले त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्स दिनु पऱ्यो जतिको हामी इन्टरनेसनल टुरिज्मलाई दिनुपर्छ। र टुरिस्ट भनेको मान्छे त हो एट द एन्ड अफ द डे, उहाँलाई के चाहिन्छ र बेसिक कुराहरू त हो नि होइन। सो इन्टरनेसनल टुरिस्टको त सिङ भएर आउने होइन कि हामीले हुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट कुराको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने त होइन नि। सो मान्छेलाई के चाहिने एउटा सफा वातावरण जहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई रिल्याक्स गर्न पाउनु सक्नुभयो, यो टुरिज्मको पर्सपेक्टिभबाट भयो होइन। अब काठमाडौँमै कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले कतिजना अब यो क्लिनअप क्याम्प्सहरू भइरहेको भनेर भन्छौँ। अघि नै पनि एउटा कुरा उठ्यो कि एभरेस्टमा वार्षिक एक हिसाबले एउटा क्लिनअप क्याम्प जस्तो हुन्छ जहाँबाट चाहिँ कति हजार टनको फोहोरहरू त्यहाँबाट निकालिन्छ भनेर। तर यो कुनै सेलिब्रेसनको पोइन्ट होइन, किनभने क्लिनअप क्याम्पबाट एउटा वेल इन्टेन्सन एफर्ट चाहिँ हो होइन, तपाईँको राम्रो एउटा मनसायले गरेको एफर्ट हो क्लिनअप भनेको। तर त्यो अहिले हामीले जुन गरिरहेको छौँ त्यो भनेको वेस्ट ट्रान्सफर मात्रै हो, वेस्ट म्यानेजमेन्ट होइन।
एभरेस्टबाट हामीले जुन फोहोर उठायो त्यो कहाँ गइरहेछ त? हाम्रो घरबाट हामीले जुन फोहोर पठाइरहेछौँ त्यो कहाँ गइरहेछ त? ट्रान्सफर मात्रै भइरहेछ, म्यानेजमेन्ट त भइरहेको छैन नि त। सो अहिले हामीले सबै यो कार्पेट मुनि त धुलो लुकाएर घर सफा छ है भने जस्तो मात्रै कुरा भयो, आँखा चोख्ने कुरा मात्रै भयो होइन। त्यही भएर पनि अब हामीले जब टुरिज्मको कुरा गर्छौँ यसमा अब चाहिँ रेजिलियन्सका साथसाथ सस्टेनेबिलिटी, यसलाई सोसियली इन्क्लुसिभ कसरी बनाउने भन्ने सबै कुरा चाहिँ हामीले एउटा मल्टी स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्ने चाहिँ अब चाहिँ धेरै नै जरुरत छ भनेर त्यति भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। तपाईँले ग्रिन वासिङको कुरा उठाउनु भयो, यसमा हामी फेरि पछि जानेछौँ। इट्स ब्युटिफुल कन्सेप्ट, वेस्ट म्यानेजमेन्ट भर्सेस वेस्ट ट्रान्सफर। अब म शगुनीजीलाई उहाँको आफ्नो मन्तव्य प्रेजेन्टेसन। My slide. Also, thank you. My previous two, panel discussion is, and मैले चाहिँ नि के डिस्कस गर्न चाहन्छु भने चाहिँ नि सस्टेनेबिलिटी हामीले कुरा गर्दाखेरि environmental sustainability, Vatavaran is most important, and we also mostly talk about environmental sustainability. But I'm also going to be talking about cultural sustainability, which is as important for tourism. मैले चाहिँ नि अब सुरु गरौँ environmental sustainability बाट। अब मैले चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिकली कुरा गर्दाखेरि मेरो एउटा होटल छ, 122 rooms होइन, तपाईहरुको पनि होटल होला। एउटा होटलले चाहिँ नि अब उहाँले भनेको जस्तै कार्बन फुटप्रिन्ट्स कसरी रिड्युस गर्न सक्छ हैन। होटलमा चाहिँ यति वेस्ट हुन्छ तपाईले थाहा नै छ। I have a hotel room of 122, I mean I don't know who else has a hotel. तर हाम्रो चाहिँ नि biodegradable waste, non-biodegradable waste, electronic waste, masks, bulbs, so much comes out. And one thing that I have really tried to do in the past 2 years, we started from 2019, is हाम्रो waste segregation मा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि हाम्रो स्टाफहरुलाई चाहिँ धेरै ट्रेनिङमा चाहिँ नि जोड दिएको छु। This is what I'm really working on now. अनि मैले चाहिँ नि के गरेछु भने चाहिँ नि obviously in every department, housekeeping, F&B, front office, marketing, every department ma chai ni sabailai bhanechu, staffहरुलाई भनेछु, please plastic in one bin, degradable in one bin, paper plastic in one bin, and जुन चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि अब जस्तै स्टिल हुन्छ, bulbs हुन्छ, what else like infrastructure, building waste हुन्छ, त्यो चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि त्यो हाउसकीपिङ डिपार्टमेन्टले सेपरेट गर्छ। So this itself is quite a huge task because you're training like at least around 70 to 80 staff, and every one of us, we have to be ethically, this is not just a matter of saying that, oh, let's be environmentally friendly. You मनदेखि आउनु पर्ने कुरा रहेछ कि कतिजनालाई होस् के हुन्छ र एउटा प्लास्टिक त हो भन्ने त्यो चाहिँ नि धारणा छ, तर चाहिँ यो मनदेखि चाहिँ नि बच्चादेखि चाहिँ नि सिकाउनु पर्ने कुरा रहेछ कि अब भर्खरै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि मेयर साहबले लेट्स सेपरेट चाहिँ नि हैन गार्बेज सेग्रिगेसन गरौँ भनेर भर्खर चाहिँ नि सहरभरि आइरहेछ। So like I really hope that it's not just us at the hotel level, like every household level should start with segregation, and this eventually in the long run उहाँले भनेको जस्तै चाहिँ नि कार्बन फुटप्रिन्ट्समा we can somehow make a impact. अनि अर्को म एउटा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ नि after waste segregation, disposable management is also another challenge. अनि यो this year onwards चाहिँ नि very strictly हाम्रो काठमाडौँ गेस्ट हाउसको चाहिँ नि किचन वेस्ट, अर्ग्यानिक वेस्ट चाहिँ नि हाम्रो बङ्गुर फार्ममा दिइरहेको छौँ। हाम्रो चाहिँ नि प्लास्टिक, पेपर and other materials which can be incinerated, हामीले चाहिँ नि यो एउटा इन्सिनरेसन, स्मोकलेस इन्सिनरेसनमा पठाइरहेको छौँ। अनि अर्को चाहिँ नि जुन चाहिँ नि अब कन्स्ट्रक्सन वेस्ट, बल्ब्स, things that which don't get incinerated, हाम्रो चाहिँ एउटा खालिसिसीमा पठाइरहेको छौँ, हजुरको कम्पनीमा हैन, sorry, but we have like one Khalisisi guy from the very beginning, which we have doing. So
So यो सानो 120 room hotel, one of the oldest hotels in Kathmandu, a pioneer hotel in adventure tourism. मैले चाहिँ नि यति चाहिँ नि मेरो एफर्टले hopefully my hotel can reduce carbon footprints, right? अनि the next, sorry, very quickly चाहिँ नि cultural sustainability मा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अब के गर्दैछौँ भने चाहिँ नि we've made the first private tourism of Nepal because we feel that culture is something which Nepal has been having, it's the oldest culture in the world, 2000 years plus. अनि हाम्रो हेरिटेज आर्ट चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि बिस्तारै पहिलादेखि चाहिँ नि हराइरहेको चिज हो अनि अहिले पनि अब तपाईले चाहिँ नि हेर्नुभयो भने 50% अफ आवर आर्टिफ्याक्ट्स आवर ओल्ड एन्शियन्ट आर्टिफ्याक्ट्स चाहिँ नि बाहिरको म्युजियममा चाहिँ नि हामी हेर्न पर्छौँ हैन हाम्रो मल्ल राजाको श्रीपेज हेर्न पर्यो भने हामी ब्रिटिश म्युजियममा जानुपर्छ हाम्रो कुमारीको चाहिँ नि तलेजो भवानीको चाहिँ नि नेकलेस हेर्न पर्यो भने चाहिँ नि वी हेभ टु गो टु अनदर म्युजियम So like in order to preserve the art that we have today and of the artists, the living artists of today, so that we don't have to go to another country to see our own art. This is my husband's, dream project. हामीले चाहिँ नि हाम्रो होटलमै एउटा चाहिँ नि म्युजियम अफ नेपाली आर्ट्स भनेर हामीले बनाएको छौँ to really to document, to preserve and to bring awareness on Nepali art and culture. And यो चाहिँ नि एकदम ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेछ अहिले हाम्रो नेपालको आर्ट सिनमा किनभने चाहिँ नि लङ टर्ममा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि के रियलाइज गर्यो भने अहिले धेरैवटा चाहिँ नि प्रेजेन्ट आर्टिस्टको चाहिँ नि आर्टहरू चाइनाले किनिरहेछ हैन चाइनिजहरूले किनिरहेछ अब 10 वर्षपछि हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ नि चाइना जानु पर्यो हाम्रै आर्ट हेर्नलाई हैन So yeah, there is cultural sustainability from our side. Small efforts that hopefully make an impact. Thank you. Alex, please carry on. नमस्ते सबैजनालाई सो म चाहिँ अलिकति प्राविधिक दृष्टिकोणबाट कुरा गर्न चाहन्छु म चाहिँ विगतको 25 वर्ष जति भइसक्यो यही फिल्डमा आर्किटेक्चर फिल्डमा काम गरिरहेको र धेरै होटल रिसोर्टहरू बनाइसकेको छु र मलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ होटल्सहरू भनेको चाहिँ एउटा कहिलेकाहीँ एउटा मोन्स्टर जस्तै लाग्छ उहाँले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो समाजबाट होस् या वातावरणबाट होस् रिसोर्सेसहरू चाहिँ खासै लिन्छ मात्र होइन तपाईँको विगतकै हाम्रो भूकम्पमा अथवा जुन ब्लकेटमै हेर्नुहोस् सर्वसाधारणको घरमा खानुलाई ग्यास छैन अन्न छैन त होटलहरूमा चाहिँ जहिले पनि उनीहरूको गोदाममा जहिले पनि ग्यास टन्न छ डिजल टन्न छ खाद्यान्न टन्न हुन्छ किन उहाँहरूसँग पैसा थियो र जोसँग छैन उहाँले दाउरा साउरा काटेर भए पनि उहाँहरूको ग्यासहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सर्भिस गर्नुहुन्छ सो त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो एकदमै दुःख लाग्दो घटना हो यो चिज हो र त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई कसरी मैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ एज एन आर्किटेक्ट मैले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छु भनेर मैले चाहिँ प्रयास गरिरहेको छु मेरो करियरमा र त्यही सम्बन्धमा एउटा सानो छोटो एउटा म भिडियो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु प्लिज यो प्रोजेक्ट चाहिँ यो भिडियो एक्चुअली अन गरिदिनुहोस् सो यो प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा सस्टेनेबल रिसोर्टमा गरिन्छ र मैले चाहिँ यो डिजाइन र कन्स्ट्रक्ट गरेको यो कार्बन फुटप्रिन्ट कम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो रिसोर्टमा हाम्रो खानेकुराहरू होइन 12 महिना यहीँ फल्छ अन्न फलफुल दुध पानीको कुरा गर्नुभयो होइन जुन हामीले रेन वाटर हार्भेस्टिङ गर्छु सो द्याट हामीले बाहिरबाट हामी पानी लिनु नपरोस् हाम्रो ग्रे वाटर हार्भेस्टिङबाट हाम्रो सबै फ्लसिङ सिस्टम्सहरू चल्छ हाम्रो ह्युमन सुवेज र हाम्रो यो फार्म सेटिङ भएकोले त्यहाँको आएको वेस्टबाट चाहिँ हाम्रो ग्यास प्रड्युस हुन्छ र हरेक महिना अलमोस्ट 10 सिलिन्डर्स हाम्रो ग्यास प्रड्युस गर्छौँ स्विमिङ पुलमा पनि रेन वाटर हार्भेस्टिङ युज गरेका छौँ र हामी केमिकल्स युज गर्दैनौँ सल्ट युज गर्छौँ हामी आफै बत्ती त्यही उत्पादन गर्छौँ 60 किलोवाटको सिस्टम छ यहाँ देख्नुहुन्छ होइन यी हाम्रो गाई बस्तु सबै हाम्रो लोकल सोसल एन्टरप्राइज हामीले सेटअप गरेको छौँ सो द्याट हाम्रो यो यहीँकै भिलेजेसहरूले चाहिँ बाहिर
बेच्नु सट्टा चाहिँ त्यहाँको प्रडक्ट्सहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ यो होटलभित्र नै उहाँले बेच्नु पाओस्, एउटा रोजगार पनि पाओस्। यहाँ देख्नुहुन्छ बायोग्यासबाट चाहिँ हाम्रो सिधै किचनमा आउँछ, जहाँ चाहिँ हामीले यो खानाहरू पकाउँछ हाम्रो ग्यासको लागि। सो ग्यासको लागि चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो एउटा एक्सपिरियन्स हो, जहाँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नुहाउनु भयो भने त्यही पानीबाट राति पानी परेको नुहायो, टोइलेट जानुभयो त्यही वेस्ट वाटरबाट हामी रिसाइकल गरेर आएको छौँ, रेस्टुरेन्टमा जानुभयो त्यही उत्पादनको खानाहरू खानु पाइन्छ। All of these wonderful elements coming together in a natural, eco way. Come and experience the pavilion Nepalese. सो एउटा चाहिँ एउटा इको फ्रेन्डली रिसोर्टको एउटा चाहिँ उदाहरण हो र यही जुन अहिले देख्नुभएको चिजहरू चाहिँ मैले विभिन्न अरू रिसोर्ट्सहरूमा पनि मैले चाहिँ राख्नु खोजेको छु होइन। र मलाई लाग्छ कि सस्टेनेबल हुनुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कार्बन फुटप्रिन्ट कम गर्नुलाई चाहिँ अपरेसनल मात्र होइन, हामी चाहिँ प्रपर डिजाइन स्टेजेस छ, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गर्नु एकदमै जरुरी छ। जुन चाहिँ यो पभिलियन हिमालयमा चाहिँ हामी गर्नु प्रयास गरेको थियौँ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हरेक चिज होइन सुरुदेखि हामी खाली कागजदेखि नै खाली जग्गाबाट नै हामी हरेक हिसाबले सोध्छौँ कि कसरी हामीले कम लागतमा अथवा कम खन्ने गरिकन अथवा कुन मेटेरियल चाहिँ सबभन्दा उपयोग हुन्छ होइन, त्यो हिसाबले र कुन मान्छेहरू अब स्मार्ट पानी जस्तो भन्नुभयो अथवा अरू विभिन्न हामी एक्सपोर्ट गर्ने एजेन्सिजहरू भयो होइन, उहाँले कसरी एकदम इफिसियन्ट वेमा चाहिँ हामीले उहाँलाई इन्टिग्रेट त्यो चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै सोच्नु एकदमै जरुरी छ। यो चाहिँ मलाई लाग्छ आउने दिनहरूमा चाहिँ होटल र रिसोर्टको डिजाइनिङहरूमा चाहिँ यो बाटो हामीले अपनाउन सक्यो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट हुन्छ, धेरै कुराहरू बाहिरबाट ल्याउनै पर्दैन, किनभने सबै कुरो त्यहीबाट पनि आउँछ र त्यही वरिपरि होइन आफ्नो गाउँ छिमेकीबाट पनि आउन सक्छ र सेल्फ रिलायन्ट हुने चाहिँ सम्भावना धेरै हुन्छ। र अर्को कुरो के हो भने यो प्रोजेक्ट चाहिँ कुनै पोखराको न तालको देख्ने ठाउँ हो न त्यहाँबाट कुनै राम्रो हिमाल देखिन्छ। यहाँ पुग्नुको लागि चाहिँ तपाईँ 20 मिनट घान्द्रा मुद्रुङ बाटोमा जानुपर्छ, खोला तर्नुपर्छ र एउटा एकदमै हाम्रो टिपिकल गाउँको सेटिङमा छ यो। तर त्यही पनि यो खोलेकै लगभग 6 महिनाभित्र नै संसारभरिको विभिन्न एजेन्सिजहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अवार्ड दिनुभएको छ होइन। विभिन्न अब CNN, गार्जियन इत्यादि दुनियाँको एकदम ठुल्ठुलो पत्रिकाहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम राम्रो लेख्नुभएको छ। र त्यसले गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ फ्री एडभर्टाइजमेन्ट भयो, जसले गरेर चाहिँ यो इट्स गुड फर बिजनेस होइन। सो मलाई लाग्छ हामीले यो बाटो हामीले अप्नाउन सक्यो भने चाहिँ नेपालमा यस्तो ठाउँको केही कमी छैन र हामीले चाहिँ यहाँ के एउटा हामीले देखायौँ भने कि हामी कुनै एउटा जुन गोल्डन ट्रायङ्गल भन्नुभयो होइन, त्यसमा जरुरी हामी हुनु पनि जरुरी छैन। हामी नेपालको कुनै राम्रो ठाउँमा हामी यो यस्तो खालको होटल र रिसोर्ट सेटअप गर्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ एउटा सेल्फ रिलायन्ट हिसाबले हामी डिजाइन गरेर त्यसको अपरेसनमा पनि हामी ल्याउन सक्छौँ र यो बाटो हामी अप्नायौँ भने चाहिँ I think this is the way forward for sustainable, resilient tourism. Thank you, Alex. And perhaps this is also a test of ourselves, whether we can continue our discussion without electricity, without aircon. Well, let's be mindful that we have written card. So, अब चाहिँ हामी साँच्चै भन्ने हो भने चौतारो गफमा छौँ, जुन चाहिँ हामी गाउँघरतिर बसेर चौतारा मुनि र यो दिस इज डुएबल। अब यहाँनिर अहिले अब यो अहिलेको हामीले सबै प्यानलिस्टबाट सुन्यौँ उहाँहरूको काम, उहाँहरूले गर्नुभएको इम्प्याक्ट, विच इज इन्डिड very interesting and very insightful. I would like to thank all 4 of you. Now moving forward, let me start with Shaguni, since she is the only person who is doing for-profit tourism operating sector. You said Kathmandu Guest House is an old hotel. It is indeed old because it was started before all of us in the panel were born, I believe. It was 1968. Started with 13 rooms. Now you manage in your portfolio or under the banner of Kathmandu Guest House, I believe you have 500 plus rooms. During the COVID, how did you manage to remain resilient? Was Mona one of the extension of your resiliency, thanks to Rajan?
Is it helping you to remain sustainable and competitive? We would love to hear your take on that. बनिरहेको थियो अनि त्यसको बेसमेन्टमा चाहिँ नि हामीले म्युजियम बनाउने चाहिँ प्लान गरेको थियो अनि त्यति बेला चाहिँ नि यु नो देयर वर नो वर्कर्स व्हाटसोएभर हामीले चाहिँ नि एटलिस्ट अराउन्ड 10-15 वर्कर्सहरु चाहिँ नि गाउँबाटै बोलाएर त्यही सुताएर त्यही खुवाएर चाहिँ नि हैन लकडाउन भइरहेको थियो त्यो त्यसरी चाहिँ नि हामीले कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट गरेको सो द्याट वे चाहिँ नि इट केप्ट अस बिजी ड्युरिङ द लकडाउन and also I think we were fortunate that we could invest during that time to build something, whereas other hotels had to close down completely. And one thing, Pankaj, we all know domestic tourism really rose during as soon as lockdown opened up. सबजना पोखरा या चितवन लुम्बिनी जान्थ्यो त्यसैले domestic tourism really rose तर काठमाडौँ tourism didn't. It was very affected. काठमाडौँको मान्छेहरु सबजना पोखरा चितवन गयो त्यहाँको चाहिँ नि बिजनेस बढ्यो तर उताबाट चाहिँ नि काठमाडौँ आएन के the realization that Kathmandu is still has to sustain with international tourists who come for trekking or other purposes. So basically, yeah, I mean, KGH Group has 3 hotels in Kathmandu. The one who suffered the most was Kathmandu Guest House and Maya Manor because we rely on international tourists. Park Village, basically it's an events hotel, so Park Village also did well. And yeah, during lockdown, all hotels affected. And as soon as lockdown opened up, Kathmandu Bairako Zaini domestic tourism was booming. So yeah, that was I guess what kept the company going, domestic tourism. Thank you, Shaguni. So what we could take away from her experience, KZH, perhaps this is also an insight for Nepal Tourism Board. You've been promoting other destinations out of Kathmandu, but Kathmandu perhaps is neglected. That is in domestic or during the COVID period. So perhaps some sort of attention can be given in that area as well. र यहाँ जोडिन पुग्नु भएको पूर्वदेखि पूर्वसम्मका मित्रहरू FNCCI बाट हुनुहुन्छ र अहिले हामीले हेर्दाखेरि जस्तो रुरल होटलहरू अथवा नन स्टार होटल अथवा टुरिस्ट क्याटेगोरीका होटलहरू जसले चाहिँ अघि हाम्रो एकजना सरले भन्नुभएको थियो हाम्रो चन्द्र ढकाल सरले नै भन्नुभएको थियो उहाँले अब सबै कुरा गर्नुभयो तर ब्रेकफास्टको टाइमिङ नै इट वाज नट डेलिभर्ड राइट र प्रोफेसनलिजमको अभाव छ र साथसाथै त्यो होटलको डिजाइन फेजमै perhaps they could have worked better. They do invest a lot in cosmetics, green washing, but in the substance. So I'll go back to Alex. Do you think designing the hotel right from the beginning to make it more efficient and operationally, because everyone is not Pavilion Himalayan, everyone cannot bring that kind of money as Douglas did. So what is your suggestion to hotels who are starting or the startup SMEs, like say MSMEs, like तपाईको suggestion के छ? म चाहिँ जब मध्यराज्यभरि हैन जान्छु एकदमै दुःख लाग्छ मान्छेहरूले चाहिँ धेरै लगानी गरेर हुन्छ तपाईको पूर्वदेखि पश्चिमदेखि हैन अब मालिकमा पनि तर उहाँहरूले चाहिँ एउटा सही प्राविधिक सल्लाह नपाएर अथवा त्यो दृष्टिकोणबाट नहेरेर उहाँले चाहिँ त्यहाँ मिसिङ द होल पोइन्ट जस्तो लाग्छ हैन किनभने हामीले चाहिँ पनि पर्यटकको दृष्टिकोणबाट हामी हेर्नु जरुरी छ हैन आफ्नो यो कुनै घरको पारिवारिक घर होइन नि यो हैन हामीले चाहिँ पनि उहाँहरूको कम्फर्ट उहाँले के खोज्नुहुन्छ उहाँहरूको सुविधा के हो त्यो चाहिँ हेर्नु एकदमै जरुरी छ र जहिले पनि मैले चाहिँ देख्दिनँ हालसालै म अलिकति मुस्ताङतिर पनि एकदमै काम गर्नु खोजिरहेको छु र त्यहाँ पनि म देख्छु मान्छे त्यतिकै लगानी गरेर आउँछ तर बेसिक कुराहरू उहाँहरू मिस आउट गरेर आउँछ र म चाहिँ त्यतिकै फर्मली उहाँहरूलाई सल्लाह दिन्छु होइन र एक एउटा राम्रो उदाहरण पनि बनाउन खोजिरहेको छु सो द्याट भोलि गएर उहाँले त्यही राम्रो कुरैबाट एउटा प्रोत्साहन किन नपाओस् भनेर र जुन भन्नुभयो डिजाइन पेजबाटै
हामी प्राविधिकहरू चाहिँ इन्भल्भ हुनु एकदमै जरुरी छ किनभने हामीले हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ हामीले इन्जिनियरिङतिरबाट पनि हेर्छौँ अपरेसनबाट पनि हेर्छौँ तपाईँको सस्टेनेबिलिटीबाट हेर्छौँ मेटेरियल्सहरू कसरी कम खपत हुन्छ होइन कुन मेटेरियल राम्रो हुन्छ हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अल्टिमेटली एउटा राम्रो प्रडक्ट पनि पाउनुहुन्छ होइन जुन तपाईँको गेस्टहरूले अफकोर्स मन पराउनुहुन्छ होला र इफिसियन्ट हुन्छ सस्टेनेबल हुन्छ र इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि राम्रो हुन्छ सो सुरुदेखि नै एउटा प्रोफेसनल आर्किटेक्ट्सहरू होइन इन्जिनियर्सहरूलाई इन्भल्भ गराउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ एलेक्स अब यो हाम्रो वार्तालाप अथवा यो कन्भर्सेसनलाई थोरै परिवर्तन गर्न जाँदैछु यो ट्रेकिङ अब नेपालको एक्याप अथवा यो कन्जर्भेसन एरियाको मोडल चाहिँ इज रियली सक्सेसफुल पिपल लुक अप टु इट एज इको फ्रेन्डली सस्टेनेबल मोडल र एउटा म यहाँ प्रसङ्ग के जोड्न चाहन्छु भने 2018मा हामीले एउटा त्यतिखेर नेपाल टुरिज्म बोर्ड पनि हामीसँग सहकार्य गर्नुभएको थियो भेटरनहरू त्यसमा धेरैजना चाहिँ प्रस्तरिक खुट्टा भएकाहरू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीले पुणे ट्रेक गरेर त्यहाँ चाहिँ एउटा एक किसिमको टिम पनि उहाँहरूसँग ट्राभल गर्नुभएको थियो टिम अफ डक्टर्स प्रस्तरिक टेक्निकल एक्सपर्ट्सहरू र यो हामीले चाहिँ टिकेढुङ्गाबाट चाहिँ सुरु अथवा नयाँ पुलबाटै भनौँ सुरु गरेर घान्द्रुकसम्म पुग्दाखेरि उनीहरूले प्रहरी अथवा पुलिस चाहिँ जम्मा घोरेपानीमा एकपल्ट देख्यो र दे आस्क्ड मी this is absolutely safe place and I felt unsafe when I saw the police. The point is हाम्रो डेस्टिनेसन अथवा ठाउँहरू चाहिँ सेफ्टीको हिसाबले तर त्यहीँनिर पानी ड्रिङ्किङ वाटर was perhaps more important. अब त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै पिल्सहरू लिएर आउनु भएको थियो but again they were not confident enough so we needed to provide them with boiled water. And that costed us fortune, honestly speaking. झन्डै 200 रुपैयाँ per liter. अब यहाँनिर चाहिँ मेरो प्रश्न अनिशा जीलाई छ. Somewhere I read or I heard that SmartPaani was working with some international agency or group to set up drinking water safe along the trekking trail. Is it happening? Or how is it going to take place? Over to you. Thank you so much for the question. A very challenging question I feel for me right now. Definitely यो हामीले सोचेको धेरै पहिलादेखि हो हजुरले भन्नुभयो जस्तो यो हामी कहाँ नगरेको पनि होइन अन्नपूर्ण रेन्जमा जानुभयो भने त्यहाँनिर धेरै पहिला कियोस्कहरू सेटअप पनि भएका हुन् त्यसमध्ये केही अहिले काम गरि पनि रहेछन् तर बिजनेस फिजिबिलिटी वाइज चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल गर्न सकेको थिएन त्यसमा एउटा प्राइभेट सेक्टरको पर्सपेक्टिभबाट यसलाई कसरी भिन्दै गर्न सकिन्छ र वाइल तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कि खाँचो चाहिँ नि छ नि देयर इज अ ह्युज कस्ट of providing safe drinking water to the tourist and that is a huge part of our tourism industry the outdoors that we heard even so त्यहाँनिर चाहिँ नि यो सफा शुद्ध पानी कसरी पुगाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो लागि पनि धेरै ठुलो प्रश्न रहेको छ यसमा हामीले धेरै वर्कआउट पनि गरेका छौं कि ट्रेकिङ रुट्सहरुमा गएर यो जुन सानो होटल्सहरु हुन्छ यदि उहाँहरुलाई क्यापासिटेट गरेर उहाँहरुसँग भएको स्रोत त छ नि हामीसँग त्यो स्रोतमा भरोसा पो नभइदिएको हामी कहाँ आउने टुरिस्टहरुलाई त्यसलाई कसरी हामीले राम्रो टेक्नोलोजी लिएर गएर त्यहाँनिर सेफ वाटर कसरी ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ भन्ने प्लानिङ र एउटा भनौं न आइडिएसनको चाहिँ नि हामीले त्यहाँसम्म पुगाका छौं तर यो कोभिडले गर्दाखेरि तपाईले भन्नुभयो टुरिज्म इन्डस्ट्री धेरै नै हिट भयो त्यही भएर ठ्याक्क हामीले यसलाई लन्च गरेर पाइलटिङ फेजमा लाँदाखेरि चाहिँ नि कोभिड आयो त्यही भएर हामी त्यहाँ चाहिँ नि पुगेका छैनौं अहिलेसम्म तर हाम्रो प्लानिङमा छँदै छ तपाईले भन्नुभयो वी वर्किङ विथ सम इन्टरनेशनल एजेन्सीज उहाँहरुलाई पनि टुरिज्ममा इन्भेस्ट गर्नको लागि अहिले एकदम गाह्रो छ सो त्यो डायलग्स चाहिँ नि स्टिल नै छ र हामीले वर्कआउट गर्दाखेरि पोसिबिलिटी नहुने पनि हैन हेर्नु आखिर यहाँबाट कई शहरबाट पानी बोकेर लिएर गएर त्यहाँनिर त्यो पानी बेच्नु त्यसपछि त्यो प्लास्टिकलाई कहाँनिर थन्को मनको लाउने त्यो प्लास्टिकले गर्दाखेरि आयुषीले भन्नुभयो नि दैट the places which were our pride are now being recognized as dumping sites so त्यो कसरी नहोस् भन्दाखेरि त्यहाँनिर लोकल लेभलमा हामीले यस्तो टेक्नोलोजी लिएर गयौं जुन चलाउन त्यसलाई मेन्टेन गर्न पनि धेरै गाह्रो नहोस् त्यो
त्यो पार्ट अफ सस्टेनेबिलिटी इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट है हामीले एकदम राम्रो टेक्नोलोजी लिएर गएर यस्तो ठाउँमा जहाँनिर तपाईँ नै हिँडेर 4 दिनमा पुगिरहनु भएको छ त्यो त्यहाँनिर गएर चलेन भने त गाह्रो हुन्छ सो हामीले पनि हेर्दाखेरि अ भेरी होलिस्टिक सस्टेनेबिलिटी अप्रोच लिन्छौँ सो दिस इज एन आइडिया द्याट वी ह्याभ वी आर वेटिङ फर द राइट टाइम टु पाइलट इट Thank you. So the entrepreneurs in the room or the network might want to take it forward and that will make an impact because safety ko part ma aru kisam ko safety hamle assure garera huncha tara hygiene ra yo drinking water this is a critical point and now Aayushi what you mentioned Everest base camp has become the highest dumping site and unfortunately that is a reality. And this reminds me one article by New York Times, that was 2018, when it carried out a front page article that with a picture of Everest being crowded, that very day when people were stranded right on the top of the Everest, few losing lives. So these news definitely travels much faster than our efforts to make some incremental changes. So now, being a practitioner of not only waste management, that is one of your ways to do it, but in a more sustainable business solution, what is your suggestion to tourism operating sector to change the mindset? Many a times we can't do things because we tell our mind or ourselves that we can't do it. And you have shown it. So what is your message to tourism operators? How can we solve this short term and in the long term? Over to you. मेरो एक्सपिरियन्सबाट भन्नुपर्दा आई थिङ्क फर्स्ट अफ अल पार्टनरसिप्स होइन लोकल पार्टनरसिप्स इन्टरनेसनल पार्टनरसिप्स बिकज जस्ट लाइक हाउ अनिशा जस्ट मेन्सन तपाईँले हामीले के गर्छौँ भने नेपाल हामीले अहिले not just in tourism sector but across all sectors हामीले चाहिँ यो more developed part of the world यो युरोप यो अमेरिकातिर के भइरहेछ त वेस्टर्न कन्ट्रीतिर के भइरहेछ त्यहाँको इनोभेसन के हो त्यसलाई लुकअप गरेर अब रिसोर्सेस हुन्छ पैसा हुन्छ त्यो लिएर आएर कपी पेस्ट गर्न हामीले धेरै प्रयास गर्छौँ होइन नट जस्ट इन वेस्ट सेक्टर टुरिज्ममा पनि हामीले देख्छौँ होइन तर के हुन्छ भने त्यसको एड्याप्टेबिलिटीको चाहिँ हामीले हेरेर आउँदैनौँ कि र त्यो सँगसँगै हाम्रै लोकल इनोभेसनहरू पनि त कति छ त्यसलाई पनि हामीले बाइपास नजरअन्दाज गरेर आउँछौँ यो वेस्टर्न मोर डेभलप्ड कन्ट्रिजको इनोभेसनहरूलाई लुकअप टु गरेर होइन सो आई थिङ्क फर्स्ट अफ अल हाम्रै जस्तो उहाँले भन्नुभयो उहाँले जब डिजाइन गर्नुहुन्छ लोकल कम्युनिटीलाई नै हार्नेस गरेर त्यही नै जब क्रिएसन हुन्छ त्यहीँको रिसोर्सेसहरू कसरी युटिलाइज हुन्छ त्यो सबै सोच्नुहुन्छ होइन सो हामीले यो लोकल कम्युनिटीको लोकल अप्रोचलाई अपनाउनु पऱ्यो फर्स्ट अफ अल होइन अर्को चाहिँ के पनि लाग्छ भने अब I mean 80% of the work is informal. हामीले खालिसिसीमा काम गर्ने पनि हाम्रो इन्टेन्सन वाज नेभर टु रिप्लेस जुन यो खालिसिसीको काम गर्दै आइरहनु भएको 50औं वर्षदेखि काम गर्दै आइरहनु भएको छ उहाँलाई रिप्लेस गरेर होइन कि उहाँहरूकै जुन बनेको छ एउटा अर्ग्यानिक नेटवर्क जसले डिसेन्ट्रलाइज छ हाइपर लोकल छ त्यो नेटवर्कलाई हामीले कसरी एक हिसाबले अलिकति भए पनि इम्पावर गरेर उहाँको कामलाई अझै राम्रो बनाउन सक्ने हाम्रो इन्टेन्सन होइन सो मलाई लाग्छ इन्फर्मल सेक्टर त वेस्टमा मात्रै होइन टुरिज्ममा पनि अभियसली छ होइन हाम्रो शेर्पाहरू नै भनौँ वा त्यसमा त्यहाँ भनौँ न लोकल सानसानो रेस्टुरेन्टहरू सानसानो होटेलहरू हुन्छ कतिजना इन्फर्मल सेक्टरमै हुनुहुन्छ नि त तर इन्फर्मल भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ एउटा इलिगल हो भनेर सोचाइ चाहिँ राख्नु भएन यो इन्फर्मल सेक्टरलाई नै कसरी हामीले अलिकति इम्पावर गरेर उहाँहरूले गरिरहेको कामलाई टेवा पुऱ्याएर चाहिँ यो सेक्टरलाई राम्रो गर्न सक्छ आई थिङ्क त्यो एउटा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन इन्फर्मल सेक्टरको अनि पार्टनरसिपको कुरा मैले गरिहालेँ र अर्को चाहिँ अब जब पनि हामी डिजाइन फेजदेखि नै अब होटेल मात्रै त होइन टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा अरू थुप्रै कुराहरू हुन्छ सडकदेखि लिएर एउटा रेस्टुरेन्टमा डस्टबिन छ कि छैनदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू हुन्छ होइन सानोदेखि ठुलो सो हामीले यो चाहिँ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच चाहिँ लिनै पर्यो पानीको व्यवस्थापनमा के गर्न सकिन्छ फोहोरकोमा के गर्न सकिन्छ होइन सो टुरिज्ममा इन्भल्भ
लेन्सेस पनि हामीले डिफ्रेन्ट लेन्सबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ सो मलाई लाग्छ एउटा मल्टी स्टेक होल्डर एउटा मेन स्ट्रिम डिस्कोर्समै आउनु पऱ्यो कि जबसम्म कुनै एउटा डिजास्टर हुँदैन तबसम्म यो टुरिज्म क्लाइमेट चेन्जको कुरा सस्टेनेबिलिटीको कुरा कहिले पनि मेन स्ट्रिम डिस्कोर्समा आउँदैन आज पनि यो प्यानलमा हामी त्यस्तै ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले मात्रै आएको हो यो कुराहरू होइन नभए टुरिज्म भनेपछि एउटा सिङ्गल लेन्स के हुन्छ कि टुरिस्ट कसरी बढी लिएर आउने नेपालमा द्याट्स इट होइन इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ मात्रै हुन्छ सो सबै यो पर्सपेक्टिभ हालेर पार्टनरसिप एउटा इन्फर्मल इकोनोमी र यो मल्टी स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिभ चाहिँ ल्याउनु पर्ने धेरै जरुरी छ धन्यवाद आयुषी अब यसलाई हामी थोरै ब्रान्चेस कि एयरबिएनबी को फाउन्डर हो को फाउन्डरले एउटा कुरा भन्नुभएको चाहिँ बडो घतलाग्दो कुरा गर्नुभएको छ उहाँले यु डोन्ट ट्राभल फर डेस्टिनेसन यु ट्राभल फर इन्सपिरेसन सो हामीले नेपाललाई चाहिँ अब प्राय हाम्रो न्यारेटिभ के हुने गर्छ भन्दाखेरि हामीसँग 8वटा माउन्टेन छ 8000 मिटरभन्दा माथिका युनेस्को हेरिटेज साइट सो द्याट न्यारेटिभ हेज बिन देयर फर लङ टाइम 1955 जो फर्स्ट टुरिस्ट भिजा इस्यु भयो त्यहाँदेखि नै हामी त्यही कुरालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ अब KGS being a forefront runner and a change maker in tourism industry and you've been there in a mid-range segment quite successfully running so अलिकति मार्केटेबिलिटी साइडमा जाँदाखेरि हामीले नर्मली सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि are we becoming competitive or not because at the end of the day businesses have to make profit by delivering values and customers or consumer for that matter no matter which business you are in they are always value maximizers they always need more value for their money and tourists are no different so will you please share your take for all because we've seen Nepal is only getting about $44 and now it is $65 can we upgrade our facilities to charge more and make it slightly towards high-end destinations yeah so mountain tourism has been mountain and adventure tourism 1955 देखि हामीले चाहिँ नि त्यो सेम स्टोरी हामीले भनिरहेछौँ रिपिट मोडमा छौँ अनि आई थिङ्क आफ्टर कोभिड इट्स हाई टाइम द्याट वी ब्रोडन आवर होराइजन्स यो प्रिभियस सेसनमा पनि भनेको थियो होइन हाम्रो ब्याङ्कर साहबले पनि भनेको थियो वी हेभ सो मच यु नो एरियाज अफ एक्सप्लोरेसन स्टिल लेफ्ट टुरिज्ममा अनि हामी काठमाडौँ गेस्ट हाउसबाट चाहिँ नि अहिले हाम्रो आर्ट टुरिज्म भनेर आर्ट एन्ड कल्चर टुरिज्म भनेर चाहिँ नि प्रमोसनमा लागिरहेछौँ अनि नेपालमा वाइ आर्ट एन्ड कल्चर टुरिज्म भनेर बिकज वी आर अ कन्ट्री विथ अ हिस्ट्री अफ recorded history of nearly 2,000 years, unrecorded oral history of maybe 3,000, 4,000 years. We are like one of the oldest civilizations, you know, that formed after the Indus Valley civilization. The Indus Valley came towards Nepal. We have an old religion, you know, Hinduism developed here. We have Buddhism developing here. So we are very rich in culture and we have not been able to track that beyond the fact saying that Buddha was born in Nepal. You know, that's the standard line that goes. But hello, you know, Sita was born in Nepal. You know, Parvati is supposed to be born in Nepal. Mahadev was also in Nepal. You know, there's so many things, and it's not just one Buddha which was born in Nepal. 3 Buddhas were born in Nepal. Before Gautam Buddha, Krakamuni Buddha was born in Nepal. Kanakmuni and Krakuchanda Buddha was born in Nepal. अनि सबै चाहिँ नि यो बुद्धिज्म र हिन्दुइज्म चाहिँ नि आएर चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि पौवा आर्ट डेभलप भयो विच इज लाइक वान अफ द ओल्डेस्ट फर्म्स अफ आर्ट ग्रिक आर्टपछि चाहिँ नि इन्डियामा आर्ट डेभलप भयो इन्डियाबाट चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि लिप्ची कालिन और इभन अहेड पौवा आर्ट डेभलप भयो which is like Western or Chinese people are crazy after it. तर हामीले चाहिँ नि हाम्रै आर्ट एन्ड हिस्ट्रीको चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण बुझ्न सकेको छैन त्यसैले चाहिँ नि आर्ट टुरिज्म भनेर चाहिँ नि हामीले धेरै एम्फोसिस दिइरहेछ आर्ट टुरिज्म नट जस्ट यु नो आर्ट हेर हाम्रो हेरिटेज हेर हाम्रो चाहिँ नि हेरिटेज हेर्ने भनेको अहिलेसम्म के हामीले पाटन भक्तपुर बसन्तपुर स्वयम्भू पशुपति त देखाइरहेछ बौद्ध होइन तर what are besides that we have much more हैन हाम्रो आर्ट भनेको चाहिँ नि के हो हैन इट्स अ पार्ट अफ आवर लिभिङ इटसेल्फ हामीले पौवा बनाउने हामीले चाहिँ पौवालाई वर्शिप गर्ने हाम्रो बुद्ध भगवानको यो फोटो बनाउने भनेको द्याट इटसेल्फ इज अ
tourism knowledge, which we really have to take advantage of. So yeah, so art चाहिँ like you said, how can we make better impact? What is Venice? Venice is basically an art city, Yeah, why can't Kathmandu be an art and heritage city so that people come all over the world, look at our art and buy our artist art? So like eventually in a few years time we can say that everybody who comes to Nepal and say like, wow, I have a Nepali Pawa art in my living room, त्यो चाहिँ नि के दियोस् न that is a souvenir. अब अहिले चाहिँ नि singing bowls किन्छ मान्छेहरूले, commercial थाङ्का किन्छ, अब maybe hemp yak चिजहरू किन्छ. तर why not we support the artists who have been like working on our heritage for so many years and give them the opportunity to sell their art to tourists. Thank you, Shaguni. I think it's a very important point. Since we know that the remittance, what we've been talking about these days, to have balance of payment, what we exported was Arnico and the art and brass, Mongolia or China back then, right? So this is indeed a great point. Now, slightly moving towards why people don't visit Kathmandu. This is perhaps a burning question. Why people in Viratnagar or Nepalganj don't want to make Kathmandu a destination for tourism. Perhaps this can be taken forward. But this reminds me, a few friends of mine or family in Kathmandu, they love to visit around Dhamsi Hill area. Not because there are quite a few high-end restaurants, but the reason is they are beautiful parks. And I must say that the local government or local municipality, metropolitan, they have really worked very well. So there is a saying, the place or the city which is good to live is a place good to visit. Alex. Right. Unfortunately, Kathmandu especially has seen a very, very rapid population growth rate, especially हाम्रो Maoist insurgency पछि चाहिँ it's seen a very, very rapid population growth rate. And Kathmandu, if you look at the graph of how it has exploded, really, it's quite alarming. But nevertheless, that's the reality. Right? That's the reality. And you have as a growth leader, as an urban planner, it wasn't. Although there were beautiful plans that were made from 1950s regarding roads and parks and so on and so on, it was main चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ जहिले पनि हामी फेल खाने. So that's why we have hazard roads, hazard houses, drainageहरू that are not working, water systems that aren't working, and so on. But regarding Kathmandu losing out on the tourism race, चाहिँ मलाई लाग्छ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो जुन पोल्युसन हामी हेर्छौँ, ट्राफिक हेर्छौँ, धुवा ठुलो, these are not attractive to tourists at all. झन् हामी नेपालीहरू त अब काठमाडौँमा हामी अब जुन काठमाडौँमै अब जन्मेर हुर्केको छन्, अब that's our home, we have to live with it and of course try to make it better. तर from a touristic perspective, I feel that we are slowly losing out on the race जस्तो लाग्छ मलाई. We have a multicultural culture who lives in Nepal, Kathmandu, who probably do not understand the whole historical and the heritage side of, let's say, a stone spout has been built, or Mat Mandir has been built, or a party has been built. So Nepal Kathmandu is slowly moving towards the commercial center. Thank you, Alex. So definitely the city planner, urban planners should also look into it to turn the destination, because it's not only a singular hotel, unless you are Kathmandu guest house to build the hotel in Kamel back then, and it became a thriving hotspot. Now I've been indicated that the time is almost towards the end, and we have Q&A. So before I open the Q&A session, let me ask one last question to Anisha. There are people who want to come and visit Nepal for a variety of reasons, leisure, adventure, soft adventure, but at the end of the day, people want to travel to challenge themselves, to learn new knowledge. And we are getting into now knowledge-based economy. What Alex said in Mustang,
Now, people come to volunteer, be it just to volunteer to restore a monastery or to share the knowledge they have. So, let me ask, can we develop something in volunteer tourism whereby they share their knowledge, they pass on their technical skill, and even water can be a solution there. Like in schools, I know that SmartPaani has worked in many schools. So it must not necessarily be in the Golden Triangle or the key tourism destinations, but we can go to Ilam or Zappa or Dhangadi and take people there to work and let there be a trickle-down effect. What is your suggestion to tourism operating sector? Though I'm not an expert on it, but मेरो विचारमा यहाँ हामीले धेरै यसको बारेमा छलफल गर्दाखेरि शगुनीजीले पनि भन्नुभयो there's we need to develop art and culture tourism. I think coming from a sustainable sector, there needs to be an impact tourism. That is where probably you can attract volunteers. र त्यो तपाईको मार्केटिङमा पनि काम लाग्ला जुन हामीले इको र ग्रीनको लेभल भनिरहेका छौँ कतिको बुझेको छौँ र कति इजिली अब्युज गरिरहेका छौँ पनि सोच्नु पर्ने जरुरी छ के बिकज हाम्रो एक्सपिरियन्समा यो गोल्डन ट्रायंगल भन्दा बाहिर पनि निस्किनु भयो भने देयर आर अ लट अफ थिंग्स दैट वी सपोर्ट देयर आर द टी estates in Ilam and one of the very renowned tea exporters last year उहाँले हामीसँग स्कुलमा सँगै काम गरौँ भन्नुभयो कि उहाँले आएर तपाईहरुले स्कुलमा धेरै काम गर्नुहुन्छ हामी SmartPaani हामी पब्लिक स्कुलहरुसँग सरकारी स्कुलहरुमा खानेपानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसमा धेरै काम गर्छौं 30 वटा भन्दा धेरै जिल्लामा काम गरिसकेका छौं उहाँहरुको इन्ट्रेस्ट के भन्दाखेरि मैले यो बाहिर पठाउँदाखेरि दिस इज द इम्प्याक्ट आई एम क्रिएटिङ इन द कम्युनिटी हो भन्ने सो टुरिज्म क्यान लर्न फ्रम दैट दिस इज व्हाट एभ्रीवन क्यान क्रिएट इट इज द रेजिलियन्स को कुरा गर्दाखेरि only business sustainability हैन community resilience पनि कसरी क्रिएट गर्ने त as you said we need a new narrative we need something new to say to the tourist कि हामीले नेपालमा के भिन्दै गरिरहेछ सो त्यो भिन्दैको डेफिनेसन चाहिँ नि हामीले खोज्न थाल्न पर्ने भएको छ त्यसमा इम्प्याक्ट क्यान बी अ ह्युज थिङ कि हामी डेभलपिङ नेसन हो हामीले टुरिज्म सँगसँगै आफ्नो कम्युनिटीलाई लोकल लेभलको मान्छेलाई पनि सँगसँगै माथि लिएर जाँदै छौं है खाली टुरिज्म मात्र डेभलप गरिरहेका छैनौं कि शिक्षा पानी फ्युचर जेनेरेसन जम्मैलाई सिक्योर गर्दै सँगै बटुलेर लिएर जाँदै छौं भने आई फिल दैट क्यान बी एन अपर्चुनिटी थ्यांक यू अनिशा जी नाउ I open this floor for the questions and answer. I know there will be many questions. Yes, the hand is up. Hazur आफूलाई introduce गर्नुस् र mic पनि please also mention who your question is directed towards. यहाँ भएका panelists मध्ये धन्यवाद यो मौका दिनुभएकोमा म कृष्ण प्रसाद शर्मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रोभिन्सको अध्यक्ष र मैले खास उहाँहरुसित मात्रै फोकस गरेर भन्न चाहेन किन समयको बहुत अभाव छ हामी थुप्रै जना बिहानदेखि यहाँ क्लास लिइरहेका छौं थुप्रै लेक्चररहरु आउनुभयो लेक्चर दिनुभयो जानुभयो विषय छ नेपालको पर्यटन मेरो पनि पीडा थियो होला मेरा ठाउँका पनि कुरा थियो होला यो लेक्चर सुनिरहँदाखेरि विद्यार्थीहरुको प्रति पनि केही जिज्ञासा हुन्छ तपाईले लेक्चर दिइरहेको विषयमा मेरो सहमति छ विमति छ मैले बुझिन त्यो भन्ने अवसर पनि दिएन मैले जोशना मेम यो पर्यटन संयोजकज्यूलाई मैले विनम्रताका साथ मैले आग्रह गरे सम्बोधन गरे सबैलाई शिष्ट सम्बोधन गर्न चाहे त हामी यति बिहानदेखि यहाँ बसेका छौं नेपालको पर्यटनलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने उत्थान गर्ने पुनरुत्थान गर्ने कसरी सस्टेन गर्ने कसरी दिगो बनाउने कसरी ग्रीन गर्ने कसरी क्लीन गर्ने यी सबै कुराहरु आयो सबैले केही कुराहरु बुझेका छन् र मैले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई पनि मेरो प्रश्न पनि होइन कार्यक्रमबाट यहाँ 4 घण्टा 6 घण्टा मैले बसिरहँदा मैले प्राप्त के गरे यो कसले भनिदिन्छ मैले के प्राप्त गरे म आफ्नो गाउँमा मेरो जिल्लामा त्यो बर्खाको पानी संकलन गर्ने मेरो आफ्नै गाग्री छ मैले आफै त्यसलाई पानीको संकलन गरेर 1 वर्षसम्म चलाएको ठाउँमा बस्ने मान्छे म त्यो पनि मलाई अनुभव छ
त मैले प्रश्न प्रतिप्रश्न गर्न पाइनँ भने त मैले के सिकेर जान सक्दिनँ। तपाईँ यो कार्यक्रम सर मैले एकछिन प्रश्नमा आइदिनुहोस् न। मेरो प्रश्न मेरो यही हो, मैले यहाँ थुप्रैजना हुनुहुन्छ नि त, हामीले अघि ब्याङ्किङ क्षेत्रका सिओसित पनि हाम्रा केही जिज्ञासाहरू थिए नि त, त्यो त सकियो। अब तपाईँको कार्यक्रम सकिन्छ, हामीले के जिज्ञासा कोसित गर्ने? मन्त्रीजी आउनुभयो, FNCCI को लिडर पनि आउनुभयो जानुभयो भनेपछि यो कार्यक्रम त्यति रोचक भएन कि भन्ने मेरो यसको लागि जवाब दिनुपर्छ है। फिडब्याकको लागि म खालिसिसी सङ्कलन गर्ने मान्छे हो यही काठमाडौँमा एक जमानामा, यहाँको फोहोर मैला लान्थे। अब तपाईँहरूले समय दिनुहुन्न, तपाईँहरूको मात्रै लेक्चर सुनेर विद्यार्थीहरूको जिज्ञासा नै सुन्नुहुन्न भने हामीले केही पनि सिक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। मैले समग्रको तर्फबाट भन्न चाहेको कि सर। अरुण श्रेष्ठजीको केही प्रश्न? पङ्कजी धन्यवाद। म अरुण श्रेष्ठ है, विगत धेरै वर्ष अगाडिदेखि टुरिज्ममा काम गरेको। मेरो एउटा टुरिज्म र इन्भाइरोमेन्टमा इन्टरभेन्सन एउटा हामी नेटिभ भन्ने संस्था अन्तर्गत 8 वर्ष काम गर्दै अहिले प्रकृति रिजोर्ट एन्ड अर्ग्यानिक फार्मको चाहिँ नि सबै सस्टेनेबल टुरिज्म को क्राइटेरियामा होइन, सस्टेनेबल सिस्टम अनि इन्भाइरोमेन्ट, सोसियल कल्चरल सबै एस्पेक्टमा चाहिँ हामी काम गर्दै यो फोरममा यहाँको मैले पार्टिसिपेट गर्न पाउँदाखेरिमा मेरो माइन्डमा चाहिँ नि यति मतलब चाहिँ नि फिस्ट भएको छ कि मैले यहाँको नलेजहरू गेन गर्न पाउँदाखेरिमा मलाई एकदम त्यसमा कम्प्लाइन्सेसहरूदेखि लिएर मैले गरेको नलेज सेयरिङ गर्नु पनि मलाई मन लागिरहेको अवस्था छ होइन। यो फोरम इट्सेल्फ चाहिँ नि म अगाडिको प्रक्ताले भन्नुभयो कि यो खालि सुन्ने मात्रै कुरा, तर हाम्रो लागि म एउटा टुरिज्म अन्टरप्रेनर भएर एकदमै नलेजेबल भएको छ यहाँहरूले चाहिँ राख्नु भएको सबै चाहिँ एउटा सेयरिङमा। र यहाँ पर्यटन टुरिज्म बोर्डले पनि यो अर्गनाइज गरिराख्दाखेरिमा यहाँ मैले देखिरहेको छु प्रतिनिधिहरू होला सायद टुरिज्मका एसोसिएसनकाहरू, तर अधिकांश चाहिँ टुरिज्मका सेक्टरका मान्छेहरू चाहिँ मैले देखिनँ है। एउटा टुरिज्म बोर्डमा चाहिँ सस्टेनेबल टुरिज्म एउटा फोरम भन्ने छ होइन, त्यसमा पनि मैले अगाडिदेखि नै भाग लिएको अवस्था थिएँ। अब यहाँ अहिले चाहिँ नि एनएमई ब्याङ्कबाट चाहिँ आएर सस्टेनेबल टुरिज्म प्र्याक्टिसका साथीहरूलाई अथवा अन्टरप्रेनर्सहरूलाई चाहिँ नि ब्याङ्किङ सफ्ट लोनहरू छ भन्ने कुराहरू भयो होइन। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि किन हामीले चाहिँ नि कलेक्टिभली पनि काम नगर्ने, किनभने टुरिज्म बोर्डले पनि त्यस्ता विज्ञहरूलाई अथवा चाहिँ फाइनेन्सरहरूलाई होइन ल्याएर चाहिँ नि टुगेदर होटेलियर्सहरूलाई पनि आएर त्यो किसिममा चाहिँ नि त्यो क्राइटेरियामा काम गर्नलाई एजुकेट पनि गर्नुपर्छ। अब यो एउटा चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ नि अफ ह्यान्ड एउटा चाहिँ जेनरलाइज किसिमले चाहिँ नि यहाँले गर्नुभएको। सस्टेनेबल टुरिज्मको चाहिँ वर्ल्ड UNWTOले चाहिँ नि जुन त्यसले चाहिँ नि त्यो 4वटा चाहिँ नि पिलर्सहरूमा चाहिँ नि कम्प्लाइन्सहरू चाहिँ नि गर्नलाई चाहिँ नि इन्डिकेट गरेको कुराहरू पनि के हो त्यो डेफमा चाहिँ आएर चाहिँ सिकाउनुपर्छ जस्तो लाग्यो। ती कुराले गर्दाखेरिमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको प्रकृति रिजोर्टको पनि हामीले वास्तवमा भन्न चाहन्छु प्रश्नमा आइदिनु भयो भने प्रश्न मैले भनिसकेको छु होइन, मेरो एउटा सेयरिङ मात्रै कुराहरू यो हो होइन। मैले भने कि तपाईँहरूको एकदम राम्रो मैले देखेको छु होइन, र यो फोरममा मैले भन्न चाहन्छु मैले गरिरहेको कुरामा मेरो एउटा सर्टिफिकेट चाहिँ मैले ग्रिन सर्टिफिकेट चाहिँ लिन मैले पनि कोसिस गरिरहेको छु होइन। त्यसको लागि म ट्राई गरिरहेको छु होइन। यो एउटा चाहिँ नि अब GSTC होइन, ग्लोबल टुरिज्म कर्पोरेसन को कुराहरू हो होइन। अब यो एउटा चाहिँ नेपालमै अब आइरहेको छ। हामीले चाहिँ नि आएर प्रकृति रिजर्भलाई आफूले मात्रै किन ब्रान्डिङ गर्ने, र हामीले चाहिँ नि त्यो एउटा नयाँ ठाउँमा काठमाडौँ नजिक इन्भाइरोमेन्टल कल्चरल सोसियल सबै एस्पेक्ट भएको हुनाले हामी मात्रै सस्टेन भएर हुँदैन। हामीले पनि एक मिनट मेरो एउटा सानो कुरा छ त्यो मैले यहाँ सबैलाई मैले यसमा हरेक मैले फिल्डमा इन्क्लुडिङ चाहिँ नि ल्यान्ड युजेसहरूमा पनि होइन कसरी अब हेर्नुहोस् न अब ट्रेकिङ गर्दाखेरिमा सबै कन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ यदि कम्प्लिट भइरहेको अवस्थामा होइन हामीले चाहिँ नि त्यहाँको इको फ्रेन्डली कन्स्ट्रक्सन गरेर होइन अब त्यसको चाहिँ मोडल चाहिँ नि आएर चाहिँ गाउँलेहरूले पनि लिनु खोजिरहेको छ होइन। त्यो भनेको के भन्दाखेरिमा त्यही लोकल्ली एभाइलेबल मेटेरियल्सबाट चाहिँ कसरी हामी चाहिँ अझ सस्टेनेबल चाहिँ नि किसिमले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छन्। प्लिज आएर हेरिदिनु होला। धन्यवाद। मलाई प्रकृति रिजोर्टका फाउन्डर अरुण श्रेष्ठजीको मन्तव्य र उहाँको फिडब्याकको लागि धन्यवाद। हामीसँग यहाँ विदुर ओके एकजना म विश्वप्रसाद नेउपाने सिद्धार्थ उद्यम संघको अध्यक्ष। मेरो प्रश्न चाहिँ एलेक्स जीसँग छ। उहाँले देखाउनु भएको जुन चाहिँ रिजोर्ट छ मेरो गाउँमा पनि मसँग त्यस्तो ल्यान्डहरू छ। लमसम मलाई त्यो चाहिँ कस्ट लमसम के एक्चुअल चाहिँ नहोला
कति बजेट चाहिँ मा त्यस्तो हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने हो भने हामीले त्यस्ता चाहिने रिसोर्सहरू हाम्रा चाहिँ मेरा सदस्यहरूलाई पनि मैले प्रमोट गर्न सक्छु भने एज ए म पनि गर्न सक्छु भन्ने कुराले मैले उहाँलाई प्रश्न राखेँ। धन्यवाद। टुरिज्म बोर्डकै हाम्रो मित्रबाट पनि प्रश्न आयो। Yes, thank you. धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो कस्ट एस्टिमेट चाहिँ एकदमै गाह्रो प्रश्न हो यो होइन, किनभने एकछिनको लागि सानो प्रोजेक्ट हो भने 1 लाखमा पनि त सकिन्छ होइन। त्यही हिसाबले अब ठुलो छ भने त 10 लाख लाग्ला होइन। त्यो चाहिँ अब अलिकति भन्नु अलिकति अप्ठ्यारो प्रश्न लाग्छ। तर अहिलेको ल्यान्डको कतिको चाहिँ थियो होइन, तपाईँले देखाइसक्नु भने त्यो अपरेटिङमा गइसकेको त्यो त्यति बेला त्यो पनि म पनि तयारी गर्छु भन्नुभयो। त्यो अलिकति गोप्य कुरा हो। तर म के भन्न चाहनुहुन्छ भने होइन त्यो भिडियो देखाएको कारण चाहिँ त्यहाँको इको फ्रेन्डली तत्त्वहरू चाहिँ तपाईँले बुझाउन चाहन्थेँ। तपाईँहरूभन्दा धेरै लगानी गरेर धेरै मान्छेले रोजगारी हामीले पनि दिएको छु कि, तर यहाँ बसेर तपाईँ कुरा सुनिरहेको छु भनेपछि तपाईँ यसरी गर्नुहोस्, यो त यति लगानीमा भएको त्योभन्दा धेरै। यसो गरौँ न हजुर, धन्यवाद हजुरको फिडब्याकलाई। एलेक्सले अहिले टेन्टेटिभ एउटा फिगर दिनुहुन्छ। अहिलेको इन्फ्लेसनलाई सर प्लिज बस्दिनुहोस्, अहिलेको इन्फ्लेसनलाई ध्यान राख्दै तपाईँले एउटा बल फिगर भनिदिनुहोस् न। मेरो चाहिँ के भन्नु छ भने मैले लगानी गरेको होइन, मैले डिजाइन गरेको होइन सबभन्दा पहिला। र अर्को कुरो के भने चाहिँ अब तपाईँको के राख्नुहुन्छ होइन, त्यस तपाईँले जे राख्नु भएको छ त्यही राख्नुहोस्। तपाईँको नर्मल कन्स्ट्रक्सन मेरो विचारमा पर्सेन्टेजको हिसाब गर्ने हो भने तपाईँको नर्मल कन्स्ट्रक्सन 30 देखि 40 बढ्छ यो सबै कुरो राख्दाखेरि होइन। सो तपाईँको अब लमसम मात्रै खोजेको मैले पनि तयारी गर्छु, मेरो पनि जग्गा छ गाउँमा। पर स्क्वायर फिटको हिसाबले भन्न सकिन्छ, युनिटको हिसाबले। पर स्क्वायर फिटले कति हुन्छ? ओनर त होइन नि म होइन, ओनर होइन होइन। त्यो अब उहाँको हिसाब किताब उहाँकै, तर त्यो लगभग तपाईँको 33 हाम्रो बिङ अलिकति डिजाइन गर्ने हजुर होइन। हामी बिजनेस फाइनेन्सर होइन, हामी उहाँको अकाउन्टेन्ट होइन। सो मेरो विचार भने मैले चाहिँ खास यहाँ अगाडि चाहिँ के प्रश्न चाहन्छु भने यो एउटा विचार इको फ्रेन्डली हुनुपर्छ भनेर होइन। अब यो जुन कस्टिङहरू चाहिँ आई थिङ्क यो अप्रोप्रिएट छैन यो फोरममा होइन। मैले चाहिँ एउटा विचार तपाईँको अगाडि राख्नु खोजिरहेको छु। यसो गरौँ, म यहाँ चाहिँ एलेक्स वाइज टु सिट डाउन विथ हिम आफ्टर दिस सेसन। तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्। र यहाँ हाम्रो इदुरजी ओके बडै एउटा प्रश्न आइरहेछ ल उहाँलाई। थ्याङ्क यू टु अल द प्यानलिस्ट एन्ड मोडरेटर। मेरो क्वेसन चाहिँ आयुषीजीलाई एउटा यसमा चाहिँ प्रिन्सिपल र प्र्याक्टिसको कुरा, जस्तै तपाईँको चाहिँ सोलिड वेस्ट अब मेन वेस्ट म्यानेजमेन्टको बिजनेस गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा हेर्ने हो भनेदेखि प्रिन्सिपल्ली तपाईँले चाहिँ वी हेभ टु रिफ्युज द वेस्ट अनि बिस्तारै रिसाइकल त पछि भयो, त्यसलाई अल्टिमेटली त्यो हुँदै नहोस् भन्ने तपाईँको प्रिन्सिपलमा त त्यो हो नि त होइन। बट आई अन्डरस्ट्यान्ड, म पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टै पढाएको मान्छे, त्यही भएर मैले पनि त्यो बुझेँ। अनि तर तपाईँको फेरि कामतिर हेर्ने हो भने चाहिँ मोर वेस्ट इज जेनेरेटेड, मोर योर वर्क इज डिमान्डेड त्यहाँनिर हो। यसलाई चाहिँ तपाईँले प्रिन्सिपल र वेस्टलाई कसरी ब्यालेन्स गर्नुभएको छ? अब प्रिन्सिपल्ली चाहिँ तपाईँले वेस्ट जेनेरेट नहोस् भन्ने भइरहेछ, तर तपाईँको वर्कमा चाहिँ त्यो जेनेरेट भयो भनेदेखि यु हेभ मोर अपर्च्युनिटिज हो। यसलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्नुभएको छ? आई एम किन टु नो अबाउट द्याट। थ्याङ्क यू। Thank you. That's a very interesting question. I get this all the time because हाम्रो business is not waste. हामीले कलेक्ट गर्ने मटेरियल्स हो होइन। मान्छेले आम बुझ्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ, यो प्लास्टिक बोतललाई वेस्ट देख्नु होला, घरमा निक्ल्यो फलामलाई वेस्ट। दोज आर मटेरियल्स द्याट क्यान बी बट इन टु द इकोनोमी अगेन एज र मटेरियल्स होइन। सो हामीले चाहिँ
अब त्यो बिजनेसको एङ्गल छ भन्दैमा मान्छेलाई फोहोरै सङ्कलन नगर्नु त्यो हाम्रो हुँदा हुँदै होइन किनभने वेस्ट भनेको तपाईँको हामीले बुझ्नुपर्छ सलिड वेस्टमा नि कस्तो कस्तो खालको हुन्छ ई वेस्ट हुन्छ हस्पिटलको वेस्ट हुन्छ थुप्रै खालको टेक्निकल कुरामा गर्नु तपाईँ त अब स्टुडेन्टै भन्नुभयो थ्योरेटिकली जानुभयो भने त अभियसली यु नो मच मोर देन बट आई वुड नो होइन तर हामीले यही नरेटिभ चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि हामीले 4लाई 4 भनेर मात्रै हेरेको भए र त आज त्यो 2 वर्षको लागि बनेको त्यो सिसी रोडको ल्यान्डफिल अहिले 1500 वर्षसम्म चलिरहेको छ त अर्को ल्यान्डफिल बनाउनु परिरहेको छ अब ल्यान्डफिलमाथि ल्यान्डफिल थप्ने त होइन नि त होइन सो हामीले मटेरियल जसरी हेर्नु पऱ्यो तपाईँले घरबाट निक्लेको अब तपाईँको यो कपडा पनि पुरानो भयो भने यसलाई पनि के गर्नु मिल्छ सो यो पनि मटेरियल जस्तै त्यो हाम्रो सोचाइमा चाहिँ चेन्ज हुनु पऱ्यो सो हामी चाहिँ त्यसलाई वेस्ट होइन वेयर इन द बिजनेस अफ मटेरियल्स भन्छ थ्याङ्क यू अब अन्तिम प्रश्न थ्याङ्क यू सबैभन्दा चाहिँ म पङ्कजजीसँग सरी भन्न चाहन्छु किनभने मैले उहाँको डेजिग्नेसनै रङ गरेको छु होइन त्यसको लागि म सरी भन्न चाहन्छु र यति राम्रो फ्यान्टास्टिक तपाईँले मोडरेसन गरिदिनु भयो हामी सबैको तर्फबाट यहाँलाई बिग राउन्ड अफ अप्लज क्याप्टेनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका कुराहरू सुन्दा त एकदमै हामी चाहिँ भविष्य चाहिँ हाम्रो राम्रो छ जस्तो लाग्छ तर बिहानको सरकारी तवरको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ फेरि हामी एकदमै त्यो फ्रस्ट्रेट हुने स्थिति पनि छ जसले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हो इम्प्लिमेन्ट लेभलकै मान्छेको बाजाबाज हामीले देखिहाल्यौँ होइन त्यस कारण त्यो स्थिति पनि छ यति राम्रो भनिन्छ एउटा बादलको उसमा पनि चाँदीको घेरा देखिन्छ भनेर भनिन्छ नि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो देखाइराख्नु भएको छ हामी एकदमै खुसी भएका छौँ अब मलाई तपाईँहरू चारैजना कुरा सुन्दाखेरि अलिकति हाम्रोमा यो के भन्छ भनेदेखि अवेरनेसको चाहिँ हामीको एकदमै कमी छ होइन अलिकति हामी अवेरनेस चाहिँ हामीले सानो घर घर लेभलबाट नै हामीले होमबाट नै त्यसको अवेरनेस क्याम्पेनमा हामी गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई अलिकति बढाउन सक्यौँ भने हामी जति पनि कुरा गरिरहेको छौँ हामी घरबाटै म्यानेज गर्न सक्छौँ जसले फोहोर निकाल्छ त्यसको अल्टिमेटली चाहिँ त्यसको जिम्मेवार त्यही नै घर त्यही नै परिवार हुनुपर्छ होइन जसले फोहोर गर्छ र त्यसले समाजलाई डिस्टर्ब गर्छ भने त्यो अल्टिमेटली त्यो अपराधी पनि हो र त्यो कानुनबाट चाहिँ त्यो एकदमै गैर कानुनी काम पनि हो होइन त्यसले गर्दाखेरि हामीले घर घरबाट नै यो कसरी चाहिँ फोहोरको म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरालाई अलिकति अवेरनेसमा जोड दिनु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ सेयरिङ हो र यो एउटा चाहिँ मैले कसरी यो कुरा भन्न आएको छु भने मेरो 2टा छोरीहरू छन् एकदम ब्युटिफुल छोरीहरू छन् तिनीहरू हायर स्टडिज पढिरहेका छन् अहिले स्टडी गरिरहेका छन् एउटा केहीमा पढ्छ र एउटा बाहिर जाँदैछ अहिले अब उनीहरू चाहिँ के भन्छ भने उनीहरूसँग कहिलेकाहीँ हिँड्छु ट्राभल पनि गर्छु अनि उनीहरूले केही कुरो बाटोमा खायो भने त्यो कहिले पनि बाटोमा फाल्दैन कहिले पनि फाल्दैन मैले यसो फाल्दिउँ न यसो झाडी आयो ऊ आयो त्यो डस्टबिन राख्ने ठाउँमा आयो त्यहाँ फाल्दिउँ न भनेर हामी फाल्दैन घरै लानुपर्छ उनीहरूले घर लगेर घरमा त्यो एकदम डिस्पोज नगरिकन उनीलाई चित्तै बुझ्दैन भनेपछि यस्तो अवेरनेस चाहिँ हामीले के भने स्कुलबाट विद्यालय तहबाट चाहिँ यो गर्न सक्यौँ भने यसले चाहिँ एकदमै हामीलाई फाइदा गर्न सक्छ र अहिलेको जुन हाम्रो काठमाडौँको मेयर साहबले पनि जुन क्याम्पेन गर्नुभएको छ धेरै प्रशंसनीय कार्य गर्नुभएको छ उहाँले उहाँलाई चाहिँ हामी सबैको तर्फबाट सहयोग पनि हुनुपर्छ र मेरो अब्जर्भेसन चाहिँ यति हो मेरो सेयरिङ यहाँहरूलाई क्वेसन मेरो कुनै छैन हस् धन्यवाद विदुरजी अब हामी यसलाई छुट्याउँ र म यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुभएका प्रश्न सोधिदिनुभएका र सुनिदिनुभएका एउटा नेपालीमा हाम्रो भनाइ छ नि सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फुलको माला भन्छ सुन्नेहरू चाहिँ श्रोताहरू चाहिँ साँच्चै भने बढी रेस्पेक्टको चाहिँ ग्राही हुनुहुन्छ र तपाईँ सम्पूर्ण एउटा नमन गर्दछु र अहिले हामीले अब गरेका कुराहरूलाई चाहिँ समराइज गर्दाखेरि अब पार्टनरसिप इज द की हामी चाहिँ कम्पिटिसनमा भन्दा कोअपरेसनमा जानु पर्यो र ग्रिन वासिङ भन्दा ग्रिनिङमै जानु पर्यो र त्यसको लागि चाहिँ डिजाइन बेसबाट हामीले काम गऱ्यौँ भने चाहिँ एलेक्स जस्ता भेरी ट्यालेन्टेड र भेरी विलिङ आई हेभ सिन हिम गोइङ टु मुस्ताङ ओभर एन्ड ओभर अगेन सो त्यो चाहिँ प्यासनेटली हाम्रोमा अहिले प्रोफेसनल्सहरू देखिन्छन् र टु बिकम इको or sustainable it's very simple you just need to drop your ego you turn into eco र अघि हाम्रो सगुनीजी र आयुषीजीले भन्नुभएको कुराहरूलाई अब लेट्स नट डु बिजनेस जस्ट फर प्रॉफिट एन्ड नट टु इम्प्रेस बट टु इम्प्याक्ट एन्ड इफ यु डु द्याट your business cannot fail destination Nepal cannot fail and we all cannot fail त्यति भन्दै तपाईहरु सम्पूर्ण र प्यानलिस्टहरु सम्पूर्णलाई मेरो धन्यवाद र आजको कार्यक्रमलाई हामी विधिवत रूपमा यहाँ टुङ्ग्याउँछौँ र योजना नामको पनि म अनुमति माग्दै अब हामी
यस कार्यक्रमलाई चाहिँ दिँदैछौँ। धन्यवाद सबैलाई। यो कार्यक्रम चाहिँ चेयरको अनुमतिले अब यही समापन भएको यहाँलाई जानकारी गराउँछु। यहाँलाई भोक पनि धेरै लागिसक्यो, धेरै कुराएँ हामीले, त्यसको लागि सरी भन्दै अब बाहिर चाहिँ मिठो लन्चमा सहभागी भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। मायाको चिन्ह हाम्रो मोडरेटर